تلنگانہ کے ضلع کھمم میں جمعرات کے روز ایک شخص نے شک کی بنا پر اپنی بیوی کا کر دیا قتل۔ ملزم کی شناخت بھاسکر کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کی شادی گوگلا سیوانی سے ہوئی تھی۔ یہ جوڑا چندکانی منڈل کے نیرادا گاؤں کے رہنے والا تھا۔ شیوانی ایک فنکشن ہال میں کام کرتی تھی اور بچوں کو ایک خانگی اسکول میں داخل کرایا تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے۔ بھاسکر کو شیوانی کے کردار پر شک تھا اور جمعرات کو جھگڑے کے بعد ملزم نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کھمم ٹاؤن 2 کے پولیس سرکل انسپکٹر بالا کرشنا نے کہا کہ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ بھاسکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں ہائی کورٹ ایڈوکیٹ معین احمد قادری کی سالگرہ پر آج عبدالقیوم، عبدالقدوس، عبدالوہاب، شاد اللہ اور دیگر نے غریب عوام میں بلینکٹس اور فروٹ تقسیم کرتے مبارکبادی پیش کی۔ نرمل کی قدیم دینی درسگاہ مدرسہ روضۃ العلوم کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے آج مدرسہ حاضرہ میں نرمل کے سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر کو جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو حیدرآباد کے روندر بھارتی تھیٹر میں حکومت تلنگانہ اور اردو اکیڈمی کی جانب سے کارنامہ حیات ایوارڈ محبوب حسین جگر محمد عزالدین ریاستی اقلیتی وزیر کے ہاتھوں عطا کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں مدرسے میں انتظامی کمیٹی کے عہدیداروں نے سید جلیل اظہر کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی، جن میں قابل ذکر حسن بن صالح، خواجہ یوسف احمد، عظمت خان، شیخ امام عرف شنو، افروز ہاشمی، سید بشیر، قاسم، مدرسے کے تمام اساتذہ حضرات کے علاوہ محمد انیس احمد خان، محمد زاہد علی موجود تھے۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی، امام و خطیب مسجد سلیم نے سید جلیل اظہر کی صحافتی خدمات کی زبردست ستائش کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: سید جلیل اظہر کی محنتوں کا اثر دیکھیے، صحافت میں ان کا روشن سفر دیکھیے۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کویتا نے آج جنم باٹا پروگرام کے تحت راجندر نگر، میاپور، اے نگر اور سیلنگم پلی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کہا حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے سیاسی کیسز درج کرنے میں مصروف ہے، جبکہ بستیوں میں حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ راجندر نگر میں 25 ایکڑ زمین پر گزشتہ 45 سالوں سے رہنے والے 2000 سے زیادہ خاندانوں کے پٹوں کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جنگلاتی ڈپارٹمنٹ کو متبادل اراضی فراہم کی جائے تاکہ ان کے خاندانوں کو باقاعدہ حقوق مل سکے۔ میاپور اور پی نگر میں بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی اور الزام لگایا کہ کانگریس حکومت ایک بھی انتخابی وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے۔ ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کہا بچوں کے حقوق کا تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ خواتین، بچوں، معذورین اور بزرگوں کے محکمے کے زیر اہتمام آج کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں یوم اطفال کی تقریبات کا اختتامی پروگرام منعقد ہوا تھا۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا بچوں کے تحفظ کے قوانین سے ہر ایک کو آگاہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سنیتا پروگرام کے ذریعے اسکولوں میں وسیع پیمانے پر آگاہی پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور بچوں کے حقوق کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ نے کہا منشیات سے پاک معاشرہ ہمارا نصب العین ہے۔ ورنگل پولیس کمشنریٹ کے تحت منشیات پر قابو پانے کے اقدامات کے حصے کے طور پر ورنگل پولیس کمشنریٹ نے عہدیداروں کے ساتھ مل کر ڈرگس کنٹرول ٹیم کے زیر اہتمام سے نو ٹو ڈرگس سلوگن کے تحت تیار کردہ پروموشنل پمفلیٹ جاری کیے تاکہ منشیات کا استعمال کرنے والوں اور انہیں فروخت کرنے والوں کی نشاندہی ہو سکے اور نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ بعد ازاں پولیس کمشنر نے کہا منشیات کے استعمال کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں اقلیتی اقامتی اسکول کا متحدہ ضلع RLC محمد عبدالبصیر نے دورہ کرتے معائنہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے ریکارڈ کی تنقید کی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں طلباء سے بات چیت کی اور انہیں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا اور ذوق کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے آنے والے بورڈ امتحانات میں بہترین مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پرنسپل وینکٹ رامولو کو گزشتہ 5 سالوں سے بہترین خدمات انجام دینے پر ستائش کی اور طلباء کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ کانگریس پارٹی قائد اور سابق ریاستی مائنارٹی سیل نائب صدر فتح الدین نے منڈل کی نامور و معزز شخصیت جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی سالگرہ کے موقع پر دلی مبارکبادی پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ASP कामरेड्डी ने आज बतकुमा कुंटे में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को अंजाम देते हुए घर घर तलाशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा इस प्रोग्राम में 203 पुलिस मुलाजिमीन ने शिरकत की और बगैर नंबर प्लेट के 2 व्हीलर्स ऑटो जुमला 210 गाड़ियों ऑटो समेत बरामद किया गया। उन्होंने कहा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया है। इस पुलिस का मकसद अवाम की जान की माल के तहफ़्फ़ुज़ है। इसी गरज से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। LRD के मंडल लिंगमपेट की नामवर मौजी शख्सियत जनाब मोइन अहमद कादी हाईकोर्ट एडवोकेट की सालगिरह के मौके पर आज लिंगमपेट जीवदान ओल्ड एज होम के बुजुर्गों में फ्रूट और ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। शादुल्ला, फारूक, अब्दुल वहाब, मोहम्मद गुलाम, नारा गौर, इब्राहिम, राजू, नईम, रविगढ़ और दीगर ने भी मुबारकबादी पेश की। कामेडी के निजाम सागर मंडल अच्चमपेट 2017 में एक शादीशुदा जोड़े की दरख्वास्त पर MPJ ऑर्गेनाइजेशन शेख हुसैन वक्त के साथ जनाब बी साइलो दीगर अफराद के साथ इस जोड़े के वालिदैन से मुलाकात करते हुए तफसीलात तहसील करके पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़के के वालिद जिन्होंने अपने लड़के को गैर फिरके की लड़की से शादी करने की पादाश में घर से बेदखल कर दिया था, जान से मारने की धमकी थी। अब इस जोड़े ने MPJ से गुजारिश की मामले पर रहनुमाई की। MPJ के वफ्द ने मौसर अंदाज में मामले को हल करते दोनों खानदानों को पुलिस स्टेशन में बुलवाकर जात पात और इंसानियत का मुजाहरा करने की तलकीन की। इस मजमूए में मौजूद तमाम अफराद ने खुशी का इजहार किया। इस मामले को हल करने में मदद देने वाले जिहदकारों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में पेश अलमनाक बस हादसे में शहीद हो जाने वाले 45 हैदराबादी मुतासिन के अहल खाना से तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने मुलाकात की, रंजो गम का इजहार किया। कविता मुतासिन के घर पहुंची तो माहौल गम से भरा हुआ था। लवाहिकीन अपने प्यारों की याद बयान करते अश्कबार हो गए। कविता ने हर खानदान को दिलासा दिया और तेलंगाना जागृति के मुकम्मल तौर पर मदद का भी तयक़ुन दिया और कहा यह हादसा सिर्फ इन मुतासिर खानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और मुल्क का सानहा है जिसने हर दिल को मग़मूम कर दिया है। LRD के मंडल लिंगमपेट की मौजिज शख्सियत जनाब मोइन अहमद कादी हाईकोर्ट एडवोकेट की सालगिरह के मौके पर आज मस्जिद खादिरिया के जिम्मेदार मोहम्मद अब्दुल वहाब की जानिब से LRD के सरकारी दवाखाने के मरीजों में शेख यासुद्दीन साबिक ZPTC के हाथों और मदरसा अनवारुल अब्बासिया में सद मौलिम के हाथों तलबा में फ्रूट तकसीम करते मुबारकबादी पेश की गई। मदरसे में मोइन अहमद कादी के हक में उम्र दराजी और सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। वरंगल पश्चिम के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी ने BRS के चैलेंज को कबूल करते हुए बगैर गनमैन के हनमकुंडा बस स्टैंड का दौरा किया और छोटे कारोबारियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने BRS के इल्जामात को मुद्दे-ए-खेज़ करार देते हुए कहा है कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहते हैं, दिखावे की सियासत नहीं करते। नैनी ने कहा है कि साबिक हुक्मरान झूठे बयानात से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते, आवाम सब कुछ जानते हैं। RS प्रवीण कुमार भी अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि एक तालीम याफ्ता शख्स का गलत जमात के लिए बेमाना बातें करना मुनासिब नहीं। बैनुल-अक़वामी चाइल्ड राइट्स डे के मौके पर वरंगल कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और डॉन बॉस्को NGO के मुश्तरका ताउन से मुनक़िदा वाक़ाथॉन रैली का हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। स्कूलों के बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों के तलबा ने इस रैली को काशी बाग्गा जंक्शन से सिटी ग्राउंड तक मुनक़िदा रैली में मेहमान खुसूसी वरंगल कलेक्टर सत्य शारदा ने शिरकत की। वरंगल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने कहा कि बच्चों को बेखौफ सवाल करना सीखना चाहिए और उनके अंदर के खौफ को हटाना चाहिए। मौजूदा जिला कलेक्टर ने कहा कि आज के मुआशरे में बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना है और उनसे निकलने के लिए उन्हें अपना खौफ छोड़ना चाहिए और सवालात पूछने की आदत डालनी चाहिए। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने उम्मीद वक्फ पोर्टल में वक्फ जायदादों के फौरी इंदराज पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि नए मरकजी वक्फ कानून के तहत गैर दर्जशुदा मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान और मजहबी इमलाक मुस्तकबिल में कानूनी खतरात से दो चार हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कई अहम अफराद की जानिब से वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया है। फहरिस्त उनके पास मौजूद है मगर इस वक्त तरजीह जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और पोर्टल में बड़े पैमाने पर इंदराज है। ये निज़ामाबाद में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी और जमीयत उलमा के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा उम्मीद वक्फ पोर्टल तरबियती व शऊर बेदारी इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें जिले के इमाम, मुतवल्लियान और मजहबी इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की।
सैयद जलील अजहर को कारनामे हयात अवार्ड बराए महबूब हुसैन जिगर उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना की जानिब से अदा किए जाने पर मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में 2 अहबाब सियासी कायदीन व ताजीरीन की जानिब से तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है, जबकि आज मामेड़ा मंडल के साबिक ZPTC रफी अहमद, ए श्रीनिवास, ताजीरीन संजू, पी श्रीनिवास, असातिज़ा बरादरी से सरफराज, ब्राइट ग्लोबल स्कूल के करस्पॉन्डेंट अंसार पाशा, मुराद अहमद, जमात इस्लामी हिंद निर्मल के जिम्मेदारान गुलाम दुर्रानी, मौदफ लेक्चरर साहब खान, मौदफ DFO वाजिद अहमद और दीगर ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेसी कायद भी मौजूद थे। वोदन में आज मंडल लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम खवातीन में कानूनी बेदारी लाने के एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रुकन सीनियर एडवोकेट CH हरमत राव ने खवातीन को खिताब करते हुए सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट से खवातीन को वाकिफ करवाया और उन्होंने खवातीन के खिलाफ अंजाम दिए जाने वाले जराइम और मुजरिमीन को दी जाने वाली सजाओं के ताल्लुक से खवातीन को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि आजकल बढ़ते हुए साबिर जराइम से खवातीन को वाकिफ कराना एक खुसूसी सेमिनार का बहुत जल्द इनेकाद अमल में लाया जाएगा। सिलसिला जिले के कबीरापेट मंडल में ऑटो यूनियन के कारकुनों ने आज TRS के सरकर्दा रहनुमा और सिलसिला असेंबली हल्के के MLA KTR की तस्वीर को दूध से नहलाकर उनकी अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर यूनियन के जिले और मंडल सदूर वेंकट स्वामी और इबादुल्ला खान ने खिताब करते हुए कहा कि MLA KTR ने मजदूर तबके की मुश्किलात को मलहूद रखते हुए अपने दाती खर्च से हर मजदूर के लिए 5 लाख रुपए का हादसाती बीमा करवाया, जो किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में उनके खानदान की मुआशी मदद का मौसर जरिया साबित होगा।